سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے تاجروں کا اپنی ایئر لائن کا خواب، کراچی ایئرپورٹ پر ایئر کراچی کے پہلے دفتر کا قیام۔ ایئر کراچی کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیئرمین ایئر کراچی حنیف گوہر نے کہا کہ ہم 42 لوگ ہیں جنہوں نے مل کر ایئر لائن بنائی۔ سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے کہا کہ کراچی کے بزنس مین نے پورے ملک کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ کراچی ایئرپورٹ پر ایئر کراچی کے پہلے دفتر کا قیام، ایئر کراچی کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ اولڈ ایئرپورٹ پر پی آئی اے ہیڈ آفس میں منعقد تقریب میں سی ای او پی آئی اے عامر حیات، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نادر شفیق ڈار سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین ایئر کراچی حنیف گوہر نے خطاب میں کہا کہ ہم 42 لوگ ہیں جنہوں نے مل کر یہ ایئر لائن بنائی ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملک میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ حنیف گوہر نے کہا کہ عاصم منیر سے ملاقات کے دوران ایئر کراچی کا اعلان کیا گیا۔ ہم کراچی والے اس وقت تک ٹوٹل کنسورشیم ہمارا 42 لوگوں کا ہے سر، ہم 42 لوگ ہیں جنہوں نے مل کر یہ ایئر لائن بنائی سر۔ ہم نے تو اب کراچی کا نام زمین سے اٹھا کر آسمان کے لے کے جانے کے لیے بات سوچ لی ہے، اور ہم انشاءاللہ ایئر کراچی بنا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جلدی آپ کے پاس ایئر کراچی آ جائے گی۔ چند مہینوں کی بات ہے، چند مہینوں کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو جہاز اڑتا ہوا دکھائیں گے۔ سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے کہا کہ بزنس کمیونٹی معیشت کی بحالی کے لیے جس طریقے سے حصہ ڈال رہی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی کے بزنس مین نے کراچی سمیت سندھ کے لیے نہیں، پورے ملک کا نام دنیا میں روشن کرنے کے لیے کام کیا۔ جب ایئر کراچی کا یہ لوگو جو ہے، یہ انشاءاللہ جب دبئی میں لینڈ کرے گا یا لنڈن میں لینڈ کرے گا، ٹورانٹو میں، تو ہم سب کو جو وہ خوشی اس وقت نصیب ہوگی، تو واقعتاً پھر اس وقت یہ ہوگا کہ جو کراچی کے بزنس مین ہیں، انہوں نے صرف کراچی یا سندھ کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے واقعتاً پاکستان، اوور آل پاکستان کی جو ایک نام ہے، اس کو بھی اوپر لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سیکریٹری دفاع نے کہا پی آئی اے کے ساتھ انجینئرنگ کے شعبے میں جس طرح ایئر کراچی نے معاہدہ کیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ ایویشن میں اب آپ کو مسائل نظر نہیں آئیں گے، سب کی کوشش ہے تیزی سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور چودھری کا ملک میں مزید 3 بندرگاہیں بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کے کنٹینرز کے باعث پورٹ پر کنجکشن ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے پورٹ پر کام رک بھی جائے تو ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئندہ 1 سال میں پی این ایس سی میں 30 جہازوں کو شامل کریں گے۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر میری ٹائم ویک کی افتتاحی تقریب۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں 3 بندرگاہیں بنانے کی خوشخبری سنا دی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر پورٹس اینڈ شپنگ جنید انور چودھری بولے، ملک کی تاریخ میں پہلی بار میری ٹائم ویک منایا جا رہا ہے۔ پی این ایس سی کے پاس اس وقت 10 جہاز ہیں۔ آئندہ 1 سال میں پی این ایس سی میں 30 جہازوں کو شامل کریں گے۔ آج پہلی دفعہ ہم پاکستان میری ٹائم ویک منا رہے ہیں۔ ہم اسے 1 سال میں، جو 3 سال کا ٹارگٹ تھا، ہم 1 سال میں 30 جہازوں کے ٹارگٹ پہ لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے جو 3 سال ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے 60 جہازوں تک لے کے جانے کے منصوبے پہ بھی کام شروع کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی پورٹ پر دباؤ ضرور ہے، تاہم اگر پاکستان کی سالمیت کے لیے پورٹ پر کام رک بھی جائے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کی بحالی کے لیے 12 ارب روپے کا منصوبہ ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، اٹس اے اسٹریٹجک میٹر۔ ڈیفینس منسٹر مذاکرات بھی کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب۔ بے شک ہماری پورٹ کا کام رکا ہوا ہے، کنجیشن بھی ہے، لیکن پاکستان کی سالمیت پہ میں سمجھتا ہوں کہ پورٹ کا کام رک بھی جائے، لیکن پاکستان کی تباہی میں جو عناصر بیچ میں کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پورٹ ہینڈلنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ شفافیت کو فروغ دیا جا سکے۔ کیمرامین محمد فرحان عابد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آئی جی سندھ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔
غلام نبی میمن نے کراچی سمیت سندھ بھر میں چلنے والی بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ سینٹرل پولیس آفس سے کراچی پولیس چیف اور تینوں زونل ڈی آئی جیز کو خط لکھ دیا گیا۔ تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو بھی ایکشن کی ہدایت کی گئی ہے۔ خط کے متن کے مطابق دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کو فوری طور پر چیک کیا جائے، گاڑیوں کو ضبط کیا جائے، مقدمہ درج کیا جائے، گاڑی چلانے والے کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تمام افسران روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کی رپورٹ پیش کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے سڑکوں پر رواں دواں ٹریفک کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو چالان کیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4000 اور 12 گھنٹوں میں 2000 جرمانے عائد کیے گئے۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کا سلسلہ جاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں قائم مانیٹرنگ روم سے شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک پر کڑی نگاہ رکھی جانے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 4000 سے زائد چالان جاری، 12 گھنٹوں کے دوران 2000 جرمانے کیے گئے۔ گزشتہ دن جو 24 گھنٹے کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ 4000 سے زائد چالان ہم کر چکے ہیں ڈیفرنٹ وائلیشنز پہ، اور آج بھی ان کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے ابھی 12 گھنٹے کے اندر۔ تو دیکھا جائے تو کچھ اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے، لیکن ابھی تک کمپلیٹلی لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ ہمارا مقصد چالان کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ٹریفک کو رواں دواں رکھنا اور اویئرنیس لوگوں میں آ جائے، بس یہاں تک ہمارا یہ مقصد ہے۔ شہر میں سب سے زیادہ 2737 چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر ہوئے، ہیلمٹ نہ پہننے پر 812 اور اسپیڈنگ پر 116 جرمانے کیے گئے۔ سگنل توڑنے پر 169، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر 157 چالان ہوئے۔ ٹنٹڈ گلاسز پر 56، نو پارکنگ پر 24، اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 20 چالان کیے گئے۔ مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر 20، لین لائن کے استعمال پر 15 الیکٹرانک چالان ہوئے۔ ابھی تک کامن وائلیشنز وہی چل رہی ہیں۔ سیٹ بیلٹ سب سے زیادہ جو ہے ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد وداؤٹ ہیلمٹ ابھی تک لوگ جو ہے اس پر بائک چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹنٹڈ گلاس پر ہم کارروائی کر رہے ہیں، ہیوی وہیکلز کی اوور اسپیڈنگ کے اوپر ہم کارروائی کر رہے ہیں، نو پارکنگ، اور اب ہمارے آئی صاحب نے ایک آرڈر نکالا ہے جو روڈ پر وداؤٹ نمبر پلیٹس گاڑیاں گھوم رہی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک و پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دوران سفر سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کریں، رانگ وے اور اسپیڈنگ سے گریز کیا جائے، کیونکہ کیمرے کی آنکھ 24 گھنٹے ٹریفک کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرہ مین جانشیر بلوچ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی مناسبت سے خصوصی یاترا ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور کے لیے روانہ۔ سیاحتیوں کی بڑی تعداد نے اس موقع پر جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ ریلوے حکام کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بابا گرو نانک کا جنم دن منانے کی تیاریاں۔ سکھ برادری کے لیے خوشی اور عقیدت سے بھری خصوصی یاترا ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور ننکانہ صاحب کے لیے روانہ۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ تقریباً 10 سے زیادہ گروپس ہیں جو بتائے جا رہے ہیں اس پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ 16 نشستوں پر انتخابات ہو رہے ہیں، جس پر 100 سے زائد جو امیدوار ہیں گروپس کے، وہ اس پر حصہ لے رہے ہیں اور اب نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سلمان سلیم ہمارے ساتھی ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل سٹی کورٹ میں ہی موجود ہیں، اور جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ شام 5 بجے مکمل ہو چکے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا ہے۔ 16 نشستیں جو کہ سندھ بار کونسل کی ہیں، جس کے اوپر یہ الیکشن ہو رہا ہے۔ 101 امیدوار بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے، اور مختلف جو وکیل ہیں وہ اس وقت یہاں پر سٹی کورٹ میں موجود ہیں، جو کہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے جو امیدوار ہیں ان کے جیتنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور تمام ہی پر زور دکھائی دے رہے ہیں۔ وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں منتخب ہونے والے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کریں، وکیلوں کے فلاح و بہبود کے لیے کریں؟ میں ایڈوکیٹ کاشف بھٹو، ایڈوکیٹ اب ہائی کورٹ۔ آج یہ الیکشن جو ہے سندھ بار کا الیکشن ہے، جو کہ یہ مطلب کہ یہ یہ الیکشن جو ہے نا سینیٹ کا الیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی لوگوں نے جو ہے نا کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے، منسٹر لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی وہ کانٹیسٹ چل رہی ہے، کاؤنٹنگ ہے، جس میں کہ ابھی نعیم قریشی جیت چکے ہیں، عامر والا جیت چکے ہیں، حفیظ اللہ سری جیت چکے ہیں،
अमीर बख्श मेतलो जीत चुके हैं और सीरियल नंबर 18 पर है भट्टी साहब, वो जीत चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, अभी भी काउंटिंग चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रही हैं आतिशबाजी, ये वो सब उसकी जीत की चल रही हैं। और अरुण प्रसाद वेट से जीत चुके हैं, बाकी भी हैं अभी भी जो अभी चल रही हैं। देखिए बिल्कुल काउंटिंग का सिलसिला जारी है और काउंटिंग का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। कराची बार काउंसिल के जो सदर हैं आमिर वड़ाइच, वो भी नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं और साथ ही साथ नईम कुरैशी जो कि सीनियर वकील हैं और हाई कोर्ट के भी वकील हैं, वो भी ये नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं। आपने हमें अपडेट किया। सोल्जर बाजार में वाक़े जफलर हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को बंद किए जाने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। इलाका टाउन चेयरमैन ने स्कूल का ताला तोड़वाकर तदरीसी अमल बहाल करा दिया। शायान अली की रिपोर्ट। बाजार में जेफरस गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की इमारत मखदूश करार, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्कूल को सील कर दिया। नोटिस भी आवेजा। तालिबात और असातिज़ा ने स्कूल के बाद असेंबली लगाई और घरों को वापस चले गए। इलाका मकीन के मुताबिक स्कूल कल रात 8 बजे सील किया गया। असातिज़ा और तालिबात सुबह स्कूल पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। स्कूल इंतजामिया का SBCA से नोटिस न मिलने का शिकवा। मामले के बारे में इल्म होते ही जिना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी मौके पर पहुंचे। SBCA हुकाम से बातचीत के बाद स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल को दोबारा खोल दिया गया। SBC की तरफ से गलत फहमी की बुनियाद पर सील लगा दी गई थी, तो जब हमने उनके अफसरान से रब्ता किया तो उसके बाद जो फिर हमने यहाँ पे सील तोड़ी है इसकी। और उनका दावा था कि शायद यहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से जगह पे कब्ज़े का कोई एलिमेंट है। हमने वाज़े किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज हमने गेट का ताला तोड़ दिया है और सील इसमें से हटा दी है हमने। टाउन चेयरमैन के मुताबिक स्कूल की इमारत से मुतालिक कुछ इंतजामी गलत फहमियाँ थी जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। जेफरस गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के दोबारा खुलने से न सिर्फ तलबा बल्कि वालिदैन ने भी सुकून का सांस लिया। कैमरामैन रमीज कैमरा, शायान अली, सिटी 21। आवाम के लिए महंगाई का एक और बाउंसर। प्याज के बाद अब आलू ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी और बाजारी नरखों में वाज़ेह फर्क ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। का तूफान, प्याज के आंसू अभी खुश्क ना हुए थे कि आलू और टमाटर ने भी रुला दिया। सब्जियों की कीमतों ने ऐसी दौड़ लगाई कि आवाम के होश उड़ गए। प्याज दर्जा अव्वल 170 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी, जबकि इसकी सरकारी रिटेल कीमत सिर्फ 127 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इसी तरह मार्केट में नया आलू 200, लाल आलू 100 और सफ़ेद आलू 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी नरखों के मुताबिक नया आलू 127 और लाल और सफ़ेद आलू 63 रुपये फ़ी किलो होना चाहिए। टमाटर भी अपनी अदा दिखा रहा है। मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जबकि सरकारी फहरिस्त में कीमत 138 रुपये दर्ज है। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ी की कीमतें हर हफ्ते बदलती हैं, कोई कंट्रोल नहीं। रेट लिस्ट सिर्फ दिखावे की है। फर्ज करो प्याज इधर 100 ट्रक की रोजाना कंजम्पशन है, खपती है। अगर उतरी गांव से या मुख्तलिफ शहरों से आती 30 है तो फिर कैसे मिलेगा काम। सब्जी फरोश कहते हैं कि नया आलू अभी मंडी में आया है, इसीलिए महंगा है। खुद महंगा खरीद कर सस्ता कैसे बेच सकते हैं। प्याज और आलू फिलहाल तो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि बीच में 1-2 दिन तो मंडी में 7,000 रुपये भी मन बिका है और 8,000 भी बिका है, लेकिन वो भी प्याज भी अच्छा नहीं था। अभी 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नरमी की तरफ आ गए, प्याज भी थोड़ा बेहतर हो गया। मतलब जैसे गला व सड़ा हुआ आ रहा था वो चीज़ नहीं है, थोड़ा बेहतरी की तरफ है और रेट भी कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है। हर हफ्ते नर्ख बदलने और रेट लिस्टों पर अमल ना होने से अवाम बेहाल हैं और रिलीफ के हुकूमती दावे कागजों तक महदूद रह गए हैं। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई से जीना मुश्किल है, अब पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ मजीद महंगी हो जाएगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा होकर 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे बढ़कर 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई है। कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद आवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। शहरियों को कहना है कि पहले ही रोजमर्रा अशिया पहुंच से बाहर है,
अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट, सब्जी, दूध, किराए सब कुछ महंगा हो जाएगा। अभी भी ये ज़ाहिर है इतनी परेशानी तो होगी यार, पहले ही महंगा था इतना, अब और महंगा कर दिया है। मेरे हिसाब से तो 250 से कम ही होना चाहिए कुछ, चलो इतना तो होना चाहिए कि बंदे का कुछ गुजारा हो जाए गरीब लोगों का। देखें आवाम तो यही चाहती है जितना सस्ता हो, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे, उसको भी जाहिर है कि अपने टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें पूरी करनी है। बोझ तो काफ़ी है, क्योंकि हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है वो आवाम गरीब है और महंगाई कम करनी चाहिए। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क की सतह पर इजाफा समझ से बालातर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि जिंदगी का पहिया चलता रहे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार इत्तेहाद ने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हुक्मरानों को नाअहल करार दे दिया, धमकी दी कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो ऐसा तारीख साज़ एहतजाज करेंगे जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, किसानों ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया। कराची प्रेस क्लब पर किसान इत्तेहाद और सिंध आबादगार इत्तेहाद ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना था कि गुज़िश्ता साल जब चीनी 120 से 130 रुपए किलो थी तो गन्ना 400 से 500 रुपए फ़ी मन खरीदा गया। अब जब चीनी 210 से 240 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है तो काश्तकारों को उनका जायज़ रेट नहीं दिया जा रहा। आज गन्ने की फसल तैयार है, शुगर मिलने में 15 दिन पहले चलना था, लेकिन चीनी बाहर से आ गई, तो सिर्फ किसान को नुकसान देने के लिए और शुगर माल को उनको फायदा देने के लिए कि चीनी 80,000 मेट्रिक टन आ गई, अब चीनी का रेट गिरा देंगे और गिरने के बाद जो गन्ने का रेट है वो कहेंगे हम गन्ने का रेट आपको ज्यादा नहीं दे सकते। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने कपास की सूरत हाल को भी इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। बोले मकामी किसानों को रेट न मिलने के बायस हुकूमत बैरून मुल्क से कपास बरामद कर रही है, जिससे पाकिस्तानी किसानों का नुकसान और गैर मुल्की किसानों का फायदा हो रहा है। क्या गवर्नमेंट इतने डॉलर दे के कॉटन बाहर से मंगवा रही है? ब्राजील के और अमेरिका के किसान को फायदा दिया जा रहा है, पाकिस्तान के किसान को फायदा नहीं दे सकते आप। कॉटन पे आप सीड अच्छा नहीं दे सकते, कॉटन पे सब्सिडी नहीं दे सकते, कुछ ना दें। हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही डिमांड है हमारी गंदम का रेट हमारा रेट दिया जाए, कॉटन का रेट दिया जाए। सिंध आबादगार इत्तेहाद के चेयरमैन नवाब जुबैर तालपुर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान तबके ने चीनी के स्टॉक चेक किए बगैर बरामदात की इजाज़त दी, जिससे 300 अरब रुपए की करप्शन हुई। किसान रहनुमाओं ने कहा कि अगर गन्ने, कपास और गंदम के नर्ख फौरी तौर पर मुकर्रर ना किए गए तो मुल्क गिर एहतजाज का आगाज़ करेंगे, ऐसा एहतजाज जो पहले कभी ना हुआ हो। किसान रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल भी की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव का रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1672 पॉइंट्स की कमी हुई। जुमे को ज़बरदस्त रिकवरी हुई। एक ही दिन में 4899 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड होने से शदीद मंदी का असर कम हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1672 पॉइंट्स की कमी से 1,61,631 की सतह पर बंद हुआ। जुम्मे को 100 इंडेक्स में 4,899 पॉइंट्स की बड़ी रिकवरी हुई। तारीख में चौथी बार 100 इंडेक्स में एक दिन में 4,899 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,63,570 और कम तरीन 1,56,327 रही। एक हफ्ते में 195.95 अरब रुपए मालियत के 4.77 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को हफ्ते में 252 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,561 अरब रुपए रह गई। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद 11% पर बरकरार रखने पर सरमायाकार मोहतात रहे। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। शारे फैसल पर माजूर शख्स को उठाकर सड़क पार करने वाले एहलकार के लिए ऑस्ट्रेलिया से इनाम। समंदर बार पाकिस्तानियों ने एहलकार को नकद रकम अरसाल कर दी। बेटी की शादी से 2 माह कबल कसी रकम मिलने पर कांस्टेबल मजहर कुद्दूसी खुशी से निहाल है। उसामा मलिक की रिपोर्ट। हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मजहर कुद्दूसी, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान खिदमत की मिसाल कायम की। मजहर कुद्दूसी की शारा फैसल पर माजूर बुजुर्ग शहरी को गोद में उठाकर रोड क्रॉस करने की वीडियो वायरल हुई तो समंदर पार पाकिस्तानियों ने नकद रकम अरसाल कर दी। ये
ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये उस टाइम वीडियो बहुत चली थी। उस टाइम के DI साहब जावेद मेहर साहब ने मुझे शीट भी दी थी और कुछ कैश इनाम भी दिया था, और ये वीडियो पूरी दुनिया में चली। जब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुझे ये इनाम दिया। और इसमें जो सर फहरिस्त जो है वो फरहत कमाल साहब, एक SP साहब रिटायर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कम्युनिटी में, उनके थ्रू ये काम हुआ। मजहर कुद्दूसी का कहना है कि 2 बेटियां, 1 बेटा है। 2 माह बाद बेटी की शादी है। माली तौर पर परेशान भी था। बिल्कुल जी, ये बहुत मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम मेरे हाथ से लिया। और दूसरा ये कि मेरी बच्ची की भी शादी है 2 महीने में, जनवरी में, तो ये रकम उधर लग जाएगी। और जो हेल्प हो गई है उनकी तरफ से मैं ओवरसीज पाकिस्तानी का और जो फरहत कमाल साहब है SP रिटायर, उनका बहुत शुक्र गुजार हूँ। अमेरिका में मुकीम सिंध पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अफसर फरहत कमाल ने कराची ट्रैफिक पुलिस से रब्ता किया, जिसके बाद SSP सईद आरई और DSP लीगल तुफैल अहमद की जानिब से रकम मजहर कुद्दूसी के हवाले की गई। कैमरामैन इमरान खान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।